Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, nanchikam zamung topic the agazam sara chapter number 2 the biochemistry chikam ne azam sara protein le. Protein chikam ne der zyat intai aham topic the aw da basas pa biology ki pa har chapter ki aw takriban pa har yo topic ki bada sasu de sara matlab wasta razi no der zyat aham topic the aw da babung der zyat pa detail sara प्रोटीन में मुंगे ज़्यादा पा डिटेल सर को अवल बदी मुंगा इंट्रोडक्शन को द प्रोटीन ब्याबा मुंगा ची प्रोटीन जोड़ लसना दे अमीनो एसिड न जोड़ ले ब्याबा अमीनो एसिड की मुंगा क्लासिफिकेशन डिस्कस को जैसे स्ट्रक्चर सरे मुख्तलिफ किस्म अमीनो एसिड सरी एंड आपस में ब्या मुंगा द प्रोटीन क्लासिफिकेशन को और एंड आपस में ब्या मुंगा लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वायु और ब्याबा मुंगा द प्रोटीन सिंथेसिस वायु ची बॉडी की प्रोटीन संग जोड़ेगी और लास्ट की बमुंगा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन वायु was protein zamung sare protein kamungo puri protein zamung sara yo greek word le greek word tamungo wa proteus proteus matlab de first rank matlab awalane number matlab the primary importance de matlab dare chi protein the body the paradise jat aham de it means something playing important role in our body the human body is mainly composed from protein. Da khabar yaad sate dear zyad aham point hai mungo the human body is mainly composed from protein. Zamu sir the human body aw munga animal body ta so the animal is mainly composed from protein. Zamu sir chikam bya animal le bya human ko ki social animal le zamu sir chikam animal body da mainly sa joda da protein na ko kamungu guru plant body no plant body is mainly composed from carbohydrate yaad sata it is yaad aham point hai कि the plant body mainly sana joda da the carbohydrate na ko the animal body ya the human body mainly sana joda da protein sanga he was the sir argument hai कि मतलब the human body or the animal body is mainly composed from protein yes no how why sanga the human body mainly the protein ne joda da us da khabar bamung sako da bamunga fruit ko no kamungu guru zamuzar mukhtalif qisma protein ni kamungu guru catalytic protein regulatory protein chikam de byadam sara defensive protein structural protein carrier protein, respiratory protein, blood clotting protein, muscle protein, और बल जमुं सरदे receptors. No kosmungu gurde pa body ki der gut role le kamungu ur catalytic protein zamu sari enzymes di mungu chi enzymes are what in nature enzymes are protein in nature enzymes zamu sari protein ni zamu sara enzymes are protein in nature no the enzymes pa body ki kar sare de sake mukhtalif chemical reactions ji kata su pure zamu sara digestion ki pa body ki zamu sara respiration ki respiration मुक्सद वायु respiration is a energy releasing process respiration किस्म से सर रिलीज की एनर्जी रिलीज की नो मतलब जब या मुझे कम कॉम्प्लेक्स फूड उखरूंगा प्रोटीन उखरू कार्बोहाइड्रेट उखरू फैट्स उखरू मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स फूड मुंगो उखरू नो मतलब दासे की डाइजेशन की या पबाड़ी की जकम दे हर सिल तक ग्लूकोज पकार रहे जकची एनर्जी हर सिल तक पकार दा एनर्जी पकार हर सिल तक ग्लूकोज में ब्रेक डाउन की आगा ब्रेक डाउन सो के एंजाइम्स के अमुंगो एंजाइम्स कम इन नेचर दे प्रोटीन दे और का एंजाइम खपल कार प्री दी इट्स मीन लाइक सरे इम्पॉसिबल ले मुझको द ह्यूमन बॉडी और द एनिमल बॉडी इज मेनली कंपोज्ड फ्रॉम प्रोटीन क्लियर नेक्स्ट पॉइंट अगोरे रेगुलेटरी प्रोटीन पर रेगुलेटरी प्रोटीन की मुंगा पर चैप्टर 1 2 की मुंगा टॉपिक 1 and 2 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री की मुंगा विलू जे रेगुलेटरी प्रोटीन जो सरकम नी इंसुलिन और ग्लूकागॉन इंसुलिन और ग्लूकागॉन जम सर हार्मोन्स दी
خدا هارمونز کم ان نیچر دے پروٹین ان نیچر دے ګور یاد ساتئ زموږ سره چې کوم انزایمز دي نو موست اف د انزایمز زموږ سره کوم ان نیچر دي پروټین او آل هارمونز آر ناٹ پروټین مطلب دا چې ځینې هارمون چې کوم دي پروټین وي نه جوړ وي ځینې د امینو اسید نه جوړ وي ځینې د کولیسټرول نه جوړ وي ٹھیک شو نو زموږ سره چې کوم انسولین دی او زموږ سره کوم ګلوکاګان دی نو دا زموږ سره ریګولیټری پروټین دی دا کار ریګولیشن دی لکه مونږ ویلو ګلوکوز تاسو ما ویلو په سٹارټ کې لیکچر کې بایوکیمستري کې چې ګلوکوز از د مین فیول فار د باډي every cell need glucose for energy purpose that why glucose is very very important no glucose چې کوم نه سیل ته انټر کیږي remember that dear students glucose سیل ته انټر کېدل نشي د چاهل پکاره ده د انسولین وګوره اوس تاسو کله کاربوهایډریټ اخري او بلډ ته زموږ سره سو شي دلته ګلوکوز راشي نو دلته ګلوکوز لیول سو شي های شي یاد ساتئ زموږ سره ګلوکوز لیول نارمل پکار دی نه کم پکار دی او نه زیات پکار دی بیا موږ کاربوهایډریټ والا ټاپک کې موږ په ډیټیل سره ډیسکس کوو نو ګلوکوز لیول نه زیات پکار دی او نه کم پکار دی په دوانو سایډ ته نقصان دی نو کپرس کې دا ګلوکوز کله موږ خورو افټر میل زموږ سره په بلډ کې ګلوکوز لیول سکیږي های کیږي نو موږ په کار چې دا ګلوکوز لیول سو کو دا موږ سو کو نارمل کو نو دې لپاره چې کم زموږ سره پنکریاس دی پنکریاس نو پنکریاس کې زموږ سره الفا سیلز دي او بل زموږ سره کم سیلز دي بیٹا سیلز دي نو الفا سیل سره ریلیز کوي ګلوکاګون ګلایکوجن نه لري ګلایکوجن کاربوهایډریټ دی ګلایکوجن دا دی ګلوکاګان سره هارمون دی او بیٹا سیل سره ریلیز کوي انسولین او د انسولین کار سره د ګلوکوز لیول کمه او د ګلوکاګان سره کار د کار الټري د ګلوکوز لیول سره زیاتې ګلوکوز لیول لکه د لپاره بیسیک انډرستانډینګ تاسو وایم لیټ سپوز اساس انډرستانډینګ لپاره فار ایگزامپل تاسو سره لیټ سپوز فایر دی وور دی فار ایگزامپل یو سیټ تاسو سره واټر دی او یو سیټ فار ایگزامپل تاسو سره पेट्रोल ले और लेट सपोज इमेजिन के सपोज द अंडरस्टैंडिंग लपاره دا फायर सर लेट सपोज دا सर दे ग्लूकोज लेट सपोज सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लपاره چې تاسو دغه په کې کامن دغه سنس کې ته نو کوس فار ایگزامپل تاسو لړکی په سي باندې کړی دی ګونو په سي او مطلب ور کم دی او دیګونو چې کم دی سٹارټ هغه وای ټیم غواړي نو تاسو بس کوی اور چې کم نه دا تیزول پکاره کې کمول پکاره تیزول پکاره تیزول پکاره تاسو بس ور اچوي پټرول نو دلته پټرول لسه کار کوي پټرول کار کوي د ګلوکاګان پټرول لسه کار کوي د ګلوکاګان اوس فار ایگزامپل دا دیګونو میګونو هر څه سوشي پاخشي نو دا اور تیزول پکاره کې کمول پکاره کمول پکاره نو تاسو به تصور واچوي واټر نو پایر بس شي وجو بشي د نو لیټ سپوز دا واټر سره کار کوي د انسولین کار کوي کلیر شو دا صرف تاسو د انډرستانډینګ لپاره وي مورې پایر زم سره ګلوکوز نه وي ان تاسو چې سره خو چې پایر ګلوکوز دی او واټر به کې انسولین رول پلی کوي او ګلوکاګان چې کوي دا پټرول رول پلی کوي دا صرف تاسو انډرستانډینګ لپاره مو کول صحیح ده نو پایر او دغه نه دی وری ٹھیک شو نو مینز زموږ سره چې کم دی پنکریاس چې کم الفا سیل دی ګلوکاګان ریلیز کوي ګلوکاګان څخه دی ګلوکوز لیول زیاته او انسولین څخه دی ګلوکوز لیول کمه نو مین سو امپورټنٹ دی ځکه کدا ګلوکوز لیول های کیږي نو شوګر بیماری بکاس کیږي او کدا شوګر لیول کمیږي نو څه بکاس کیږي نروس ډیس آرډر بکاس کیږي برین ډیس آرډر بکیږي ٹھیک شو ځکه یو خبر سټوډنټس یاد ساتئ موږ په اولنی لیکچر سکیم ویلو چې برین اونلی نیډز ګلوکوز برین د صرف څه پکار دی برین د صرف ګلوکوز پکار دی او یو خبر یاد ساتئ چې کله برین سیل یو ریډی میډ شو دا پوینټ ځان سره یاد ساتئ چې کله برین سیل زموږ سره یو ریډی میډ شو نو په برین سیل کې دوباره ریفیرینګ نه کیږي کوېسچن پیدا کیږي چې دا ولې ما تاسو ته ویلم ځکه چې برین سیل لیک سنټریول په برین سیل کې سنټریول نشته نو چې په برین سیل کې سنټریول نشته اټس مین ځکه چې سنټریول سنټروسوم په څه کې هیلپ ورکوي په سیل ډیویژن کې نو په برین سیل کې سنټریول نشته نو سیل ډیویژن به نه کیږي نو څونه اهم دي ٹھیک شو مینز انسولین او د ګلوکاګان چې کوم ډیر زیات
اهمیت ته انسولین او ګلوکاګان سره زموږ سره دا هارمونز او کوم نیچر دی پروټین د ګلوکوز لیول ساتي مینټین ځکه موږ وایو چې د هیومن باډي از مینلی کمپوز فرام پروټین نیکسٹ ګورئ اوس پسې ورپسې زموږ سره دی ډیفنسیو پروټین دا موږ ډسکس کړم دی په اورني لیکچر کې ډیفنسیو پروټین هغه پروټین دی چې کوم پسې کې رول پلی کوي په ډیفنس کې رول پلی کوي ډیفنسیو پروټین زموږ سره هغه پروټین دی چې کوم پسې کې رول پلی کوي په ډیفنس کې رول ورکوي لکه فار موږ ویلو زموږ سره انټي باډیز دي دا پروټین دی موږ ویلو انټرفیرون موږ ویلو انټرلیوکینز دا ټول پروټین دي کوم پروټین دی ډیفنسیو موږ ویلو چې میجر هیسټو کمپیټیبিলিټي کمپلیکس 1 بل موږ ویلو میجر هیسټو کمپیټیبিলিټي کمپلیکس 2 بیا موږ ویلو پرپورین ٹھیک شو نو دا زموږ سره ټول سری these are defensive protein دا زموږ سره ټول سری دا defensive protein دي او دا defensive protein څه کار دی چې د په باډي کې څه ورکړي ډیفنس ورکړي نو څومره پروټین اهم دي زموږ سره چې دا پروټین انزایمز هم دي کیټالیټیک رول پلی کوي زموږ سره ریګولیټری انسولین ګلوکاګان هم پروټین دي زموږ سره چې ګلوکوز لیول مینټین کوي او دغه شان زموږ سره کوم ډیفنسیو پروټین دي چې کوم دی پس کې ورکړي د باډي په ډیفنس کې هیلپ ورکړي نو ځکه موږ وایو چې د انیمل باډي از مینلی کمپوز فرام پروټین دغه شان کبه تاسو ګوره سټرکچرل پروټین نو په سټرکچر پروټین کې تاسو ګوره کولاجن تاسو ګوره دا گمز وغیرہ چې سترونګ دي دا گمز ولې سترونګ دي بلکې کوم پروټین دي سټرکچرل پروټین کولاجن دا شان تاسو ګوره پر سکن کې زموږ سره کوم پروټین کولاجن دا شان زموږ سره کیراټین دي مختلف هیرز او پنیل کې زموږ سره دا سټرکچرل پروټین شو ٹھیک شو یا تاسو ګوره هیسټون پروټین نو هیسټون پروټین دا چا پروټین دی یاد ساته دا کروموسوم پروټین او کروموسوم کې چې کوم پروټین دی دا موږ څه وایو هیسټون پروټین دی د کروموسوم په فارمیشن کې څه ورکوي هیلپ ورکوي مینس پروټین څونه زیات اهم دی ټیک شو نیکسٹ پسې بیا تاسو ګوره کیریئر پروټین د نوم نه ظاهره چې دی به کیری کوي لکه موږ ویلی مو هیموګلوبین سره څو مالیکیول د اکسیجن بایډنګ کوي 4 مالیکیول دا څه جوړ کی Hb4O2 دې ته موږ وایو اکزي هیموګلوبین او چې کله د اکزي هیموګلوبین سیلز ته لاړ شي نو هیموګلوبین به ډیسوسییټ شي او اکسیجن به څه کی ریلیز وکړي نو مطلب what is the job of hemoglobin to carry oxygen to different parts of the cell مطلب اکسیجن مختلف باډي پارټس کې مختلف سیلز دی آی ته څه کیری کې اکسیجن کیری کې زموږ ٹھیک شو نو هیموګلوبین از very important نو هیموګلوبین زموږ سره کوم پروټین دی کیریئر پروټین دی که پرس کا دا هیموګلوبین نه وي او هیموګلوبین دا کوم وګور ریډ بلډ سیل چې کوم دی نو سره ریډ بلډ سیل نو په ریډ بلډ سیل کې چې کوم دی نو سره یو سپیشلایز پروټین دی چې موږ وایو هیموګلوبین هیم څه ته وایي هیم وایي آیرن ته او ګلوبین څه ته وایي پروټین ته نو هیموګلوبین څه کوي د اکسیجن کیریئر دی د مختلف سیلز څه وړي اکسیجن وړي کدا اکسیجن دی نه وړل نو بیا به سیلز به انرژي څنګه ریلیز کوي لکه موږ وایو کنه چې ایوری سیل نیډ ګلوکوز فار انرژي پرپس زموږ ته هر سیل ته ګلوکوز پکار دی د څه مقصد لپاره د انرژي لپاره نو یو که تاسو ګورئ سټوډنټس یاد ساتئ یو عام موږ بریدینګ وکړو موږ اکسیجن والو کاربن ډای اکساید ریلیز کو اکسیجن والو کاربن ډای اکساید ریلیز کو ٹھیک شو نو چې اکسیجن والو کاربن ډای اکساید ریلیز کو دس از کالډ سمپل بریدینګ ریسپایریشن ور بیا ځان له ټرمینالوجي ریسپایریشن او بریدینګ خلک مکس کوي بریدینګ کې موږ وایو چې موږ اکسیجن الو کاربن ډای اکساید ریلیز کوو په ریسپایریشن کې موږ څه وایو په ریسپایریشن اټ از ا انرژي ریلیزینګ پروسس په دې کې بس ریلیز کیږي انرژي دلته چې کله ګلوکوز راشي سیلتا او هیموګلوبین سره والی هیموګلوبین چې کم نه دی سره والی اکسیجن چې کله اکسیجن راوال نو سره ریلیز کی کاربن ډای اکساید واټر او پلس سره ریلیز کی زموږ سره انرژي ریلیز کی نو ځکه وایو چې دا انرژي ریلیزینګ پروسس نو کدا اکسیجن وی نو سیلته به انرژي زیاته مهیا کی بغیر اکسیجن هم کی دي شي لکه ګلایکالیسس موږ په چپټر نمبر 4 کې وایو چې کوم بایو انرجیټکس دي پای کې موږ به وایو نو پای کې یو پروسس دی ګلایکالیسس
چې هغه ته اکسیجن هم وي نو کېدای شي که اکسیجن نه هم وي نو کېدای شي خو ریمینینګ چې کوم بیا ټو پروسس د کریب سایکل او الکترون ترانسپورټ چین د هغه لپاره اکسیجن پکار دی نو چې کوم کې اکسیجن وي په هغې کې به انرژي څه کېږي زیات پروډیوس کېږي دا اکسیجن څوک کیري کوي هیموګلوبین نو پروټین څومره اهم دی ځکه ما په سټارټ کې تاسو ته وویل چې د هیومن باډي از مینلی کمپوز فرام پروټین د هیومن باډي مینلی څه نه جوړه یا د انیمل باډي د پروټین نه جوړه ده وجه دا ده چې زموږ سره سره دغه د باډي اهمیت دومره زیات دی ټیک شو ها نیکسټ تاسو ګورئ زموږ سره دی ریسپایریټري پروټین ریسپایریټري پروټین هغه پروټین دی چې په انرژي ریلیز کېدو کې څه ورکوي هیلپ ورکوي دا هم په چپټر 4 کې مونږ ډسکس کوو بیا دی زموږ سره بلډ کلاټینګ پروټین الریډي دا مونږ ویلم دی فایبرونوجین کم پروټین دی دا زموږ سره بلډ کلاټینګ پروټین دی لکه تاسو ته مو وې نارملی زموږ باډي یو پارت دی هغه ویسل هغه رپچر شي د باډي نه څه رواني د باډي نه روان وي بلډ خو لږ ټایم پس بلډ څه وشي سټاپ شي دا بلډ ولې سټاپ شي ځکه چې په پلیټلیټس کې یو خاص قسم پروټین دی چې ته موږ څه وایو فایبرونوجین کم پروټین دی سره فایبرونوجین او دې فایبرونوجین ته موږ څه وایو بلډ کلاټینګ پروټین چې دې کې به بلډ څه کېږي کلاټ کېږي نو فایبرونوجین څومره اهم دی دا پروټین دی زموږ سره که دا فایبرونوجین نه وي لکه زموږ سره یو کنډیشن دی میډیکلي هغې ته موږ وایو هیموپیلیا هیموپیلیا څنګه لیټ لاړو ښکاري ها هیموپیلیا نو هیموپیلیا زموږ سره هغه میډیکل کنډیشن دی in which the individual blood is failed to clot. Yeah, hemophilia is a medical condition, is a genetical disorder in which the blood is failed to clot. دا موږ ډسکس کړی دی په مخکې لیکچر کې هیموپیلیا کې چې کوم دی په دې کې به بلډ کلاټ کېږي نه ولې به بلډ نه کلاټ کېږي ځکه چې په دې کې فایبرونوجین نه جوړېږي په دې انډیویژوال کې به فایبرونوجین نه جوړېږي ٹھیک شو ولې نه جوړیږي ځکه فایبرونوجین سره پروټین دی دا پروټین د چا نه جوړ وي د جینز نه نو دا په جینز کې څه وشي میوټیشن او چې کله دا په جینز کې میوټیشن وشي نو بیا به دا فایبرونوجین پروټین نه جوړیږي نو که ماینوټ انجری وشي نو د باډي نه به کنټینیوسلی سره روان وي بلډ به روان وي بلډ به سټاپ کېږي نه نو که ماینوټ انجری وشي او دته ټایم ایمرجنسي ته ونه رسو نو مطلب دا پیشنټ څه کېدی شي مړ کېدی هم شي ځکه د بلډ نه سټاپ کېږي وجه دا ده چې په دې کې کوم بلډ کلاټینګ پروټین دی موږ ته کوم وایو فایبرونوجین نو هغه فایبرونوجین چې کوم دی هغه په دې کې نه سنتسایز کېږي ځکه چې فایبرونوجین د پروټین نه جوړلی پروټین دی زموږ سره او دا پروټین څوک جوړوي زموږ سره دا جینز جوړوي نو هغه په جینز کې څه وشي میوټیشن چې کله میوټیشن وشي دا به نه تیارېږي نو څومره پروټین اهم دی چې دا فایبرونوجین پروټین نه وي نو مطلب ستا بلډ کلاټینګ به نه کېږي نو ځکه موږ وایو چې د هیومن باډي از مینلی کمپوز فرام پروټین دغه شان که موږ وګورو ابسین دا ابسین زموږ سره کوم پروټین دی آی پروټین دی او دې پس کې هیلپ ورکوي په ویژن کې هیلپ ورکوي دا سر آی پروټین شو ٹھیک شو نیکسٹ پس بیا موږ وګورو مسل پروټین بیا زموږ سره کم دي اکټین اینڈ مایوسین زموږ سره کم یو دي دا زموږ سره مسل پروټین اکټین اینڈ مایوسین از ا مسل پروټین ٹھیک شو اکټین اینڈ مایوسین زموږ سره اکټین او مایوسین زموږ سره سری دا مسل پروټین دی بس کې ورکه مسل کنټریکشن او ریلیکسیشن چې مسل کم کنټریکشن ریلیکسیشن کیږي په دې کې کم پروټین دی اکټین ا مایوسین نو کدا اکټین مایوسین نه وي نو مطلب بیا به کنټریکشن نه کیږي نو موومېنټ به سره نه کیږي نو مطلب دا سره کم پروټین دی مسل پروټین دی نو مسل پروټین هم سره ډیر زیات اهمیت لري ځکه موږ وایو چې د هیومن باډي از مینلی کمپوز فرام پروټین او last one is very important receptors دا موږ already discuss کړم نه په مخکې لیکچر کې receptor تاسو ته ما ویلو چې receptors are purely protein receptor موږ سوچ دا purely سری دا زموږ سره proteins دي ٹھیک شو receptor تاسو سره organ هم کېږي چې لکه غوږ یو receptor دی دا زموږ سره organ ٹھیک شو مطلب cells کې بیا زموږ سره protein دي زموږ سره نو receptors are purely protein
ما تاسو ته ویلو چې د ریسپټر رول سره په فارماکالوجي کې تاسو ما ویلې مو چې د ریسپټر رول په فارماکالوجي کې څه دی what is the role of receptor in pharmacology په فارماکالوجي کې تاسو ما یو ویلو فارماکاینetics او بل ما څه ویلو فارموداینامکس ٹھیک شو او د فارموداینامکس چې کوم دی په دې کې موږ څه کوو ایکشن اف ډرګ ډیسکس کوو څه ډیسکس کوو ایکشن اف ډرګ دا لړې موږ ویلم دی خو د هینډز درکو چې کوم نیو ویورز دي نو مطلب نیو سټوډنټس دی هغه ته هیلپ ورکړي نو زموږ سره چې کوم دی ریسپټرز موږ وایو چې دا پیورلی پروتین دی او مطلب د فارماکالوجي کې سره دا موږ په مخکې لیکچرز کې ویلو نو فارموداینامکس کې موږ ویلو ایکشن اف ډرګ مین چې what the drug do with body مطلب دا ډرګ د باډي سره څه ایکشن کوي تاسو ما ویلو چې کوم میکانیزم اف ډرګ ایکشن دی نو مینلی ډرګ په څه باندې ایکشن کوي هغه په ریسپټرز باندې کوي په چینلز باندې کوي او په انزایم باندې ایکشن کوي خو موست اف د ډرګز چې کوم دي سره په څه باندې ایکشن کوي په ریسپټرز باندې بیکوز موږ وګورو لیټس سه زموږ سره دا ټارګټ سیلز دي ٹھیک شو دلته اوس ډرګ چې کوم دي سره چرته رالو بلډ رالو چې بلډ ته کوم رالو نو بلډ نه بچته چې زموږ سره د بلډ نه وځي ټارګټ سایت ته چې اوس ټارګټ سایت ته کوم ځینې ډرګ به څنګه بایډینګ کوي زموږ سره نو بیا په سیل کې خپل ریسپټرز دي لکه اوس ریسپټر زموږ سره چې کوم دي مینلی په دریو ځګونو کې موجود دي ریسپټر یو زموږ سره on the surface of cell membrane on the surface of cell membrane د سیل ممبرین په سرفیس باندې موجود وي زموږ سره ریسپټرز بل زموږ سره کوم ځای موجود وي inside the cytoplasm په سایټوپلازم کې موجود وي او بل زموږ سره کوم ځای وي inside the nucleus او بل زموږ سره کوم ځای موجود وي په نیوکلیس نو په دې درې ځګونو کې زموږ سره وي ریسپټرز موجود وي په سیلز کې اوس د ټارګټ سایت موږ وایو چې on the surface of cell membrane دلته زموږ سره سپیشلایز سری ریسپټرز دي زموږ سره دلته زموږ سره پیورلی ریسپټرز دي او دا ریسپټرز کوم ان نیچر دي دا ریسپټرز زموږ سره پروتین ان نیچر دا موږ سره پیورلی سری پروتین دي او پروتین موږ بس کې ډیسکس کوو په بایوکیمستري ٹھیک شو نو زموږ سره دا زموږ سره ریسپټرز دي دلته به زموږ سره ډرګ راشي او ډرګ به د سره څو کې بایډینګ وکړي نو ګوره د ډرګ سره چې کله زموږ سره د ریسپټر سره کله دی بایډینګ کوي نو دې سره جوړي ډرګ ریسپټر کمپلیکس سره جوړي ډرګ ریسپټر کمپلیکس او دې نه پس ور کوي بایولوژیکل ریسپانس لکه مطلب مونږ وایو د ډرګ کار داري چې د ریسپټر سو کې الټر کی د شیپ سو کې الټر کی نو مونږ ویلو ډرګ دوه قسمه دي نو سره یو مونږ ویلو اګونیست او بل څه سره انټاګونیست اګونیست څه کوي د ریسپټر اکټیویټي انهانس کوي it can enhance the receptor activity زموږ سره د اګونیست څه کار دی د ریسپټر اکټیویټي وګوره لایټ صحیح لري ها نو دا اګونیست څه کار دی د ریسپټر اکټیویټي څه کوي انهانس کوي انټاګونیست د اپوزټ دی څه کوي it can block the receptor activity د receptor activity څه کوي بلاک کوي دا موږ انټاګونیست وایو ٹھیک شو نو مطلب دا دی دا ګوره اوس دا ګوره زموږ سره دا سیل دی په دې کې زموږ سره دا سره دا نیوکلیس دی نو اوس ګورئ زموږ سره د ډرګ چې کوم دی ریسپټر په درې ځګونو کې موجود دی په درې سایټس کې ما تاسو ته وایي یو دا د سیل ممبرین په سرفیس باندې دی دا زموږ سره دا نیوکلیس دی نو انساید د نیوکلیس هم زموږ سره موجود کېدی شي ریسپټر او بل پس کې کېدی شي په سایټوپلازم کې زموږ سره ریسپټر کېدی شي دا په ډرګ ډیپند کوي چې به د سره په داخل کې هغه کوز د سیل ممبرین په سرفیس باندې موجود وي نو هغه زموږ سره بدل ته بایډینګ کوي زموږ ٹھیک شو ها کوم چې لیپډ وي لیپډ والے چې کوم هغه بیا په نیوکلیس کې وبل سوي په سایټوپلازم کې وي نو زموږ سره دا شو دا سره ډرګ ایکشن شو نو ډرګ مینلی په څه باندې ایکشن کوي چې کوم میکانیزم کوي هغه په ریسپټرز باندې کوي او ریسپټر موږ څه وایي ریسپټر زموږ سره پیورلی پروتین دی ٹھیک شو نو تاسو مو وایي چې د سیل په سرفیس باندې ریسپټر دی دته بسرا شي ډرګ برا شي د سره بایډینګ وکي دا بس جوړ کی ډرګ ریسپټر کمپلیکس او بیا و ډرګ سو کی د ریسپټر اکټیویټي وسو کی کدی انهانس کوي دا ډرګ ته موږ سو وایو اګونیست او کدی د ریسپټر د اکټیویټي څه کوي بلاک کوي دې ته موږ سو وایو انټاګونیست
د دین علاوه چې کوم بیا زموږ سره ریسپټرز دي نو د ریسپټر زموږ سره په ایمونالوجي کې ډېر غټ رول لري په ایمونالوجي کې زموږ سره په ایمیون سیستم کې ډېر غټ رول لري زموږ سره لکه موږ ویلې وو تاسو ته ویلو چې زموږ سره دا ټي سیلز دي د دې ټي سیل په سرفیس باندې ریسپټر دي دا موږ څه وایو ټي سیل ریسپټر څه ته وایو ټي سیل ریسپټر او د کار سره ریکګنیشن کوي ریکګنیشن اف انټیجن د زموږ سره څه کوي د ریکګنیشن کې او کیلینګ کې زموږ سره د دې نه علاوه زموږ سره CD8 او CD4 دا زموږ سره کم ریسپټرز دي دا کو ریسپټرز دي ایمونالوجي کې به ډیټیل سره وایو دا کو ریسپټر دی او د هم د انټیجن پر ریکګنیشن کې څه ورکوي هیلپ ورکوي زموږ سره ٹھیک شو زموږ سره دا ټي سیل ریسپټر شو مین ریسپټرز دي CD8 او CD4 دا زموږ سره دا زموږ سره دا کو ریسپټر دی مطلب د ریسپټرز په ایمونالوجي کې هم ډیر زیات امپورټنت رول لري نو دنه دا هغه شو دنه بس موږ څه کنکلوژن راوباسو چې دا موږ څو ډسکشن وکړو د دینه بس موږ څه کنکلوژن راوباسو لکه موږ وایو چې پروتین زموږ سره چې کوم دی د هیومن باډي از مینلی کمپوز فرام پروتین دا هیومن باډي مینلی څه نه جوړه ده د پروتین نه جوړه ده ٹھیک شو د پروتین چې کوم دی جوړه ده څنګه د هیومن باډي د مینلی پروتین نه جوړه ده یا د انیمل باډي نو پای کې موږ وایو کیټالیټک پروتین هم وایو ریسپیریټری پروتین هم وایو ریګولیټری پروتین هم وایو سټرکچر پروتین هم وایو بلډ کلاټینګ پروتین هم وایي ریسپیریټری پروتین هم وایي مسل پروتین هم وایي ٹھیک شو مختلف کیریئر پروتین هم وایي ډیفنسیو پروتین هم وایي او بیا هم وایي ریسپټر د ریسپټر سره رول د دې نه هغه شو دا to sum up the above discussion there was conclusion موږ څنګه وباسو conclusion نتیجه to sum up the above discussion to sum up the above discussion it is crystal clear that the human body or animal body is mainly composed from protein. دا زموږ څه شو اخر شو ٹھیک شو نو کنکلوژن موږ څنګه راوباسو موږ چې کوم څوم ډسکشن وکړو to sum up the above discussion it is crystal clear that the animal body or human body is mainly composed of protein clear شو next پته نه پس اوس موږ امینو ایسډ ډسکس کوو او امینو نیکسٹ ویډیو کې او امینو ایسډ سټرکچر سره امینو ایسډ فنکشن سره امینو ایسډ کلاسیفیکیشن سره دا پوره موږ په ډیټیل سره